मुबारक वसल्लम वसल्लम। ज़मा इज़्ज़तमंद मुशरान और दुरान उरुण दोस्तान, द कुरान शरीफ द बयान पर सिलसिला की दे आयतुन तमुरा रसीदली दे के द हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मख के बयान खुदा पाक यह कुल दलील वही पा आखिर की खुदा वही इन्ना मसल ईसा इंदल्लाह कमसल आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून। ईसा आयान तो कि मिसाल द ईसा अलैहिस्सलाम पशान द आदम अलैहिस्सलाम ने। आदम अलैहिस्सलाम खुदा द खौर न पैदा कर दे जिसमें वाला जोड़ के कालबुत सले और कालबुत ते वही कौन शजमदेशा फयकून गजमदेश न च खुदा द खौर ने इंसान पैदा कूलशी न पकी प्लारी न पकी नूर और टोल इंसानियत दागना शोर व शिवे दे न बे ईसा अलैहिस्सलाम के वलिदान आशना गणे शिदी सिंह बे प्लार पैदा शिवे दे। ईसा अलैहिस्सलाम को मोर खो प्लार केनो और आदम अलैहिस्सलाम को न प्लारो ने मोरवा न चे आदम अलैहिस्सलाम दामने चे बे प्लार और बे मोर दे वगद खुदे बंदा दे बशर दे इंसान दे दकशान ईसा अलैहिस्सलाम बगैर प्लार पैदा दे पैगंबर दे द मुअजिज़ो खाउन दे द किताब खाउन दे द कमालात खाउन दे फन खुदे दे न द खुदे ज़वे दे खुदे ते वाले मनसूबा चे प्लार इन्होंने प्लार खुदे खुदा पाक कोई ज़मून खुले पैगंबर था। इन हादा लहुवल क़ससुल हक़ दाग खुले बयान दे कता सरा बेजियात बहस के इन नूर बहस ताजत निश्ता बल तरीक़ा और सराओं का दादा ईसायान और डलर आगले वडा यमन्ना बेगद्री का सानगी मुक़र्रर का दमशरे दफारा दखपल तरफ दरबार जहान सरदार सरे बहस का हुजूर पैगाम्बर ले गलो या इस्लाम कबूल के या जिज़िया कबूल के या जिहाद ता तैयार छे यमन खलक़ते वली के अगई चिला पैगाम उलस्तनरालत हुजूर पाक वर्तवे या हो इस्लाम कबूल के या जिज़िया कबूल के और या जिहाद ता तैयार छे बहसों ने शोरों का नबास से सड़े जान तपड़ न वही ना हो सुखनिशी पड़ कोले खुदे वही पता है बस का या बला खबर वार्ता हुआ है चराजे चे मुबाहलों को कुल तालो राजे खपल जामना औलादा वाले अखपल जनाना ख़ैम दे खुद रो वाले और पखपल अमराशे और मैदान तबोज़ और खुदा पाक तबला सुनो चत को से खुदा सुख पर बातिल दिया गईबान लानत हुआ रहे और हलाक वीडी रखला सार से को ददमार जहान सरदार अली से खबर और लेगा हज़रत फातिमा तो ज़हरा था और हज़रत हसन और हुसैन तदे औलाद अली से मगर चे तरज हुए दे कुछों के लिए कड़े हुजूर पाक थे हमा शुम्मा लिया अक्सर अबू तालिब से सलूर जामुन दा अक्सर थे देख पुल गरीब हुआ गलत नो यो जीते हुजूर पाक गश्ते हज़रत अली से नो दे दासी लके दज़वी पशान नो हुजूर पाक वी जमदर सर जमो दा अखपल औलाद उमदर सर चावीदा मुबारक की चेहरी नहीं दले ना आदरे वाला मशवरा कई चे कसम दे दा खुरिश्तु ने पैगंबर दे मुख वर सर दरो वही खुदा मुंह वर सर मुबाहला उकड़ा बार मैदान तो हुआ तू नो बम बम तबाशी गल तबम टोल कौम तबाशी चिपीश वैसे मुबाहला न कर मंग जिज़िया कबलो जिसवे आगा टेक्स पदर को
ومن سره یو امانتدار سړی ولېږه. د دواړو جهانو سردار وایي که مباهله یې کړې وه ټول تباه کېده. مباهله دې ته وایي چې په بعض خبره خلاصه نه شي، نو بیا چې د حق او د باطل خبرې د ایمان او د کفر په فرعي مسایلو کې نه، غوره او ناغوره کې نه چې د ایمان او د کفر مسله وي، نه هغې کې به میدان ته مباهله خدای ته زاري کول دي چې خدای په مونږ دواړو ډلو کې چې کوم یو په حق یې هغه پاتې کړي او چې کوم یو په باطل یې په ضد یي، نو هغې باندې لعنت ووایه، د خپل رحمت نه یې لرې کړي، نو هغې باندې اکثر عذاب نازلوي خدای پاک. نو دا خو پیغمبر او که هغه یو ځل ویلې ټول غر کېده، بس یاره پیرا په جزیه فیصله وکړئ، مونږ به ټیکس رالېږو. بیا حضور پې جزیه مقرره کړې ده او هر کال به دغه رالېږه. خدای پاک د عیسی علیه السلام په باره کې بیان کوي، ځکه ډېر لوی قوم د عیسایان دی وخت او د عیسی علیه السلام په حق کې زیاتې کوي. خدای وایي لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. هغه خلک کافران دي یقینا چې څوک عیسی علیه السلام ته خدای وایي. یا دویم ځای کې وایي لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. بېشکه کافران دي هغه خلک چې علي صاحب ته د عیسی علیه السلام ته دریم خدای وایي. درې خدایان دي، یو الله دی، یو عیسی دی. بیا دریم کې خپل اختلاف دی چې دریم جبریل علیه السلام دی او که مریم بی بی ده. نو څوک دریم مریم بی بی وایي، څوک جبریل علیه السلام وایي. نو خدای وایي چې څوک عیسی علیه السلام ته خدای وایي یا عیسی علیه السلام جز د خدای ګڼي دریم خدای وایي، دا ټول قطعي کافران. دا خدای پاک بیان. انسان ته خدای خوراک کوي، اسکاک کوي، پیدا کیږي، تکلیف پې راځي، وفات کیږي، مري، هغه ته خدای وي. خدای خو هغه هستي چې هغه د دې خبرو نه پاک کوي، نه پې تکلیف راځي، نه پې مرګ راځي، نه پې مرض راځي، نه خوب کوي، نه خوراک اسکاک ته محتاج دی. محتاج انسان هم خدای کیدی شي. دوی درې خدایان وي، دا تریویدیا ورته وایي، دا صلیب دریو نشانو ته اشاره ده. او دوی عیسی علیه السلام داسې سولی شوی دی، یو طرف ته خدای ګڼي، بل طرف ته سولی کېدل ګڼي چې دشمنان وو ویې ټکو او سولی که هلکه په خپله یو طرف ته داسې عقیده لرئ او بل طرف ته د خدای حصه ګڼئ. نو چې ورته وویلی شي چې تاسو خو ځان ته د توحید والا وایه چې مونږ خدای منو، یو منو، نو دا درې څنګه وایه؟ وی دا درې په اصل کې یو دی او یو په اصل کې درې دی. دا څنګه خبره ده؟ یو درې کېدی شي او درې یو کېدی شي، یو وي درې درې وي. وایي اخوا پې مونږ نه پوهېږو. نو دا څنګه عقیده ده چې سړی پې پوهېږي؟ حضرت عیسی علیه السلام د خدای ښکلی نیازبین پیغمبر دی او د هغه راتلل خدای پاک دوباره د قیامت علامه مقرر کړې ده. خدای پنځویشتمه پاره کې وایي وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. د ده راتلل د قیامت نښه د دجال د مرګ دپاره خدای مقرر کړی. په آخري زمانه کې به یو د خدای یو لوی ولی حضرت مهدي پیدا کېږي، ابا آل رسول وي، د حضور پاک مبارک اولاد کې وي. هغه وخت کې وایي چې د عیسایانو به غلبۍ ډېره. نو مکې مکرمه کې به هغه به ځان کوشش تا کوي چې ځان چاته ونه ښیي. په داسې وخت کې به څرګند شي چې مسلمانان به ډېر تکلیف اخته وي. بیت الله کې به طواف کوي او د مقام ابراهیم سره به یو غیبي آواز وشي چې دا د خدای هغه مهدي دی، د سره بیعت وکړه. دغه کال دا علامه ده چې رمضان کې به مصپومې تندر نیسي، عمر پسې په اول کې به لمر تندر نیسي، یعنې سپومې به پټه شي چې دېرشمه شپه وي، او بیا په پنځلسمه هم تندر نیسي، پټه به شي تیاره کړي. مسلمانان به په زور ونیسي دا مشرانو، خدای مشر کړی. دې وخت کې د عیسایانو او د کافرانو غلبه ده. جهاد کو بیعت به ورسره وکړي او بیا به جهاد شروع کړي. خدای به کافرانو له شکست ورکړي.
یو 2 کاله به 15 کاله به داسې تیر شي. دې 15 کال پس به یو اواز وشي چې دجال سرکوزي څرګند شي. د شام او د عراق په منځ کې به یو یهودي سرکوزي د خدای دعوه وکړي. د دواړو جهانو سردار وایي هر پیغمبر خپل امت د دجال نه یرولی چې دجال راتلونکی دی، خو هغه به زما په امت کې راځي، یعنې زموږ زمانه کې. او زه تاسو ته یو څرګنده علامه ښیم. اوله دا چې دا ښی سترګه به یې ړندۍ او بوقه به راوتي تکه شنه. نو دومره به عیبجن خدای پیدا کړي چې سترګه چې ړندۍ او بوقه راوتي نو بدې ښکاري. نو دی به دا خپله سترګه ښکول نه شي او دعوه به د خدایۍ کوي. بل په تندي به یې لیکلي کافاره ښکاري به. نو عراق او شام منځ کې څرګند چې خراسان ته ولاړ شي. نو د مسلم شریف حدیث دی یهودیان به ورسره شي. خدای چې عیسی علیه السلام پیدا کړي یهودیان وایي دا دجال دی، او چې دجال پیدا شي هغوی به وایي دا زموږ خدای دی. نو خدای پاک ولی عیسی علیه السلام مقرروي چې تاسو چاته دجال ویلی دی هغه به ستاسو هغه خدای چې تاسو په حقیقت کې دجال دی هغه قتلی. داسې به راشي خراسان ته، مکې مکرمې ته به راشي، خو مکې ته به نشي تللی، مدینې منورې ته به راشي. خدای پاک د دواړو جهانو سردار وایي داسې ناشنا کرشمې به یې زده چې لاس داسې کړي سړي ته باغونه به ښکاري، او سړي ته چې دا بل لاس داسې کړي نو اور به پکې ښکاري. سړي ته به وایي زه خدای یم ګورې پلار دله راجمدې کړم، ستا پلار مړ د قبر نه راپورته کړم او هغه دا ووایي چې ته خدای نو ما به ومنې. نو داسې شیطاني چلونه به یې زده چې مړي قبر ته به لاړ شي او مړي ته به وایي پاسه د خدای په زما په حکم. قبر نه به سړی روزي په کفن کې، د هغه سړي پلار مور ورته وایي زه څوک یم؟ وایي ته خدای. وایي ښځه دوباره قبر ته لاړ شه. شیطان به یې پیرې به یې تابع کړي، نو پیرې به د هغه مړي په شکل کې روزي. د دې وجه نه فتنې خطرناکه ده او د قات موده به د سختۍ مسلمانان به د ډوډۍ په تلاش کې. نو چې دوی چاته وایي چې که په ما د ایمان نه وړه دی باغونو ته به دې ولېږم، دې خوشحالۍ ته ډوډۍ به یې ورسه به یې ورسه، او که ایمان دې راباندې راونه وړه دی اور ته به دې ورواچو. د دواړو جهانو سردار وایي اول خو ورځمه تخته ته، او که ورغلی هغه دوزخ ته یې ځان وغورځوه، هغه لاس چې درته ښایي هغه په واقعه کې د کامیابۍ لاره ده. په هغه ډوډۍ او په باغونو یې دوکه نه شي چې هغه لاس درته ښایي. 40 ورځې به یې دنیا کې، خو هغه داسې کشش به چې یو ورځ به د کال مرئ، بله ورځ به د میاشتې مرئ، بله ورځ به د هفتې مرئ، او باقي به سمې ورځې. نو مهدي صاحب به حیران شي چې خدای داسې بلا راووته. اوسه پورې خو مونږ مسلمانانو یې له بچ کړه د کفارو نه، دا بل غم پیدا شو. نو دوی به د هغه د جنګ تیاری کوي. دی وخت کې د مازدیګر لمونځ به جمع به ولاړې دمشق کې جامع مسجد کې، او مهدي صاحب به مخکې ولاړې امامتۍ ته اقامت انتظار به عیسی علیه السلام به خدای راکوز کړي د دمشق په جامع مسجد. د دواړو جهانو سردار وایي چوغه به یې اغوستي، 2 ملایکو باندې به یې لاس ایښي او تازه لکه سړي چې لمبلي د غسلخانې نه راوځي اوبه به ترې څاڅي. دی به وایي سلم هاتې سلم پوړی راوړی اندر پایا، نو څوک به اندر پایا ور راکوز شي. د مازدیګر جواب وایي مهدي صاحب به زر کوشي چې ته خو د خدای پیغمبر یې، مخکې شه. هغه وایي نه، تاسو خپله یو بل سره مشران یې، زه خو د یو مقصد دپاره راغلم، ته مخکې شه. مهدي صاحب به لمونځ وکړي. مهدي صاحب به تیارې د فوج کوي چې د دجال او د کفارو د یهودیانو مقابله کړي. عیسی علیه السلام ته وایي صاحب ته اوس انتظام په لاس واړوې. نه، زما د یو سړي سره مقصد دی، ما له اس پیدا کړ یا خر او نیزه، زه دغه یو سړی وجنم. دجال چې خبر شي چې عیسی علیه السلام راکوز شوی دی، وایي داسې به ویلې کېږي لکه واوره چې ویلې کېږي، یا مالګه په اوبو کې ویلې کېږي.
ورپسې به روان اسرائیل ته به را رسېدلي فلسطین ته نو اوس هلته یو ایرپورټ دی هغې ته لد وایي د دواړو جهانو سردار مخکې نه وایي یقتلوه بباب لد لد دروازې سره به یې وجد په نیزه به یې ووایي مردار به یې کړي خلک به د دې غم نه خلاص کړي بیا به 2 کاله د دواړو مشترکه جون دی عیسی علیه السلام به وي مهدي صاحب به وي نو چې 9 کال پس مهدي صاحب وفات شي عیسی علیه السلام به ټول کنټرول والي په لاس بیا به نور امتحاناتو ابتلاګانې راځي ګورې د مسلم شریف حدیث دی او بخاري کې هر مانځه کې د درود شریف نه پس دا دعا وایي اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال خدای امان غواړم د عذاب د دوزخ نه او د عذاب د قبر نه او د ژوند او د مرګ د فتنو مصائبو نه او د فتنې د مسیح دجال نه نو دجال نه امان غوښتل راغلی دی چې چاته یادي دا وایي او که یاد وي نو یاد یې کړي ځکه حکم راغلی دی فلیتعوذ من 4 چې خود درود شریف تی وی پر وروستی قاعده کې نو دا وایي اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال دجال داسې خطرناکه فتنه ده چې د هغه فتنه به قبرونو ته هم رسي ځکه مړي به راپاڅوي نو ته هر مانځه کې د دجال د فتنې نه امان غواړه عیسی علیه السلام چې دې مړ شي حکومت سنبال کړي بیا به ډېره زمانه آرام وي داسې وخت به راشي چې مسلمانانو کې به څوک فقیر پاتې نه شي بیا به د یاجوج ماجوج فتنه شروع شي دا لوی بیان دی بیا د دواړو جهانو سردار چې معراج ته تللی نو بعضې مشهور پیغمبرانو سره ملاقات شوی دی د هغې ارواح په انساني څېرو کې ورته خدای ښودل عیسی علیه السلام یې ولید عیسی علیه السلام نه تپوس کوي وی قیامت څه نښه درته رشته وی پوره علم خو خدای سره خو د دجال د مرګ نه پس به داسې انتظار کوي د قیامت لکه چې مزې د امیل اوس لیدلی شي او دا دانې ته غورځېږي یعنې دا علامې به زر زر موجودېږي او قیامت به راشي تقریبا 6 کاله کې بدن نه بیا قیامت راشي نو خدای پاک د عیسی علیه السلام راتلل په قرآن شریف کې د قیامت علامه ګرځولې ده وانه لعلم للساعه فلا تمترن بها د ده راتلل د قیامت یو نښه ده چې شک پکې ونه کوي واتبعون هذا صراط مستقیم نو خدای د عیسی علیه السلام بیان ښه په زوره ځیر کړی دی چې د عیسایانو ردم راشي او چونکې د هغه راتلل دوباره مقرر دی نو چې مسلمانان یې په علامه او په صفتونو معلوم کړي د قیامت ورځ چې شي خدای به د یو پیغمبر نه هم تپوس تا نه کوي او د عیسی علیه السلام نه به تپوس کوي د 9 پاره کې بیان دی وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم دا د خدای او د عیسی علیه السلام خبرې دا ټولو مخلوقات او پیغمبرانو مخکې به ورته خدای به حاضر کړي نو خدای به ووایي یا عیسی ابن مریم یا د مریم زویه عیسی تا خلقو ته ویلي چې ما خدای کې او زما مور خدای کې د عیسایان چې تا پسې وایي تا ویلي قوم ته اتخذوني و امي الهين من دون الله ما او زما مور خدایان کې نو خدای ته خو معلومه ده چې خدای هغه نه دی ویلی خو څرګندوي به یې خلقو ته ابوی سبحانک پاکې خدایه دا خبرې زه کوم
زدا خبر نشم ما قلت لهم الا ما امرتني به ما خو ورته هغه خبرې کړې چې تا راته حکم راکړ ان اعبدوا الله ربي وربكم چې صرف د خدای بندګي کوئ چې زما خدای دی او ستاسو خدای دی چې کومې پورې زه جمدي خو مې نګراني کوله او دا خبره هغه وخت کې چا نه وي کړی فلما توفیتني كنت انت الرقیب علیهم چې تا زه واخیستم نو نګراني خدای ستا وه زه پرې څه خبره دا عیسایانو د عیسی علیه السلام زمانه کې دا نه ویل نه د هغه حواریین ویلی دا یونان کې یو یهودي زناور عیسایي شو او فلاسفرو د هغه نوم دی سینټ پال سینټ هغې مقدس ته وایي پال یې نه و عربی کې ورته بولس وایي هغه فلسفه راوسته او عیسی علیه السلام یې خدای درجې ته ورسوه او د محبت په نوم یې داسې غلو شروع کړه چې نوی پیغمبر نه دی خدای دی یا د خدای حصه ده نو دا شیطان پکې د سینټ پال د عیسایانو هغه مذهب خراب کړی نو د خدای د عقیده او د تثلیث د درېو خدایانو دا د سینټ پال نه شروع شو بیا پکې نور خرافات راغله اوس مشهورې دوه ډلې دي بې اندازې یو رومن کیتولک یو پروټسټنټ رومن کیتولک والا پادیانو بس مکې د جنت خرڅوله هلکه جنت کې څومره ځمکه دی پکار ده دومره پکار ده دومره پیسې راکړه چې تا پسې دا یو پلاټ یې لاټ کړه خلک به یې معاف کړ دی په جرمن کې یو سړی پیدا شو هغه ته مارټن لوتر وایي نو هغه د هغې خلاف شو چې داسې کوي زناور نو د هغه جرمني کې عام مذهب چې دی پروټسټنټ دی او دا برطانیه کې امریکا کې دا رومن کیتولک دی نو دې زناورو هغه خپل دین بدل کړی نو عیسی علیه السلام به وایي ما قلت لهم الا ما امرتني به خدای ما خو ورته هغه څه ویلي چې تا راته څه ویلي چې د خدای بندګي کوي انسان خو بنده نه دی زمون په دې قومونو کې شیعګانو کې اسماعیلي دی آغا خانی دا فاطمیت فاونډیشن والا یا هنزه کې او ګلګیت کې او چترال کې چې دی آغا خانی دا زناور دی خپل آغا خان کې د خدای حصه ګڼي دا د خدای حصه د کې راغلی نو د ایران شیعګان دي ته هم کافر وایي هغه اثنا عشري او د عام شیعګان د حضرت علي رضی الله عنه متعلق او د حضرت حسین نه قربان شم دواړه سرداران دي زموږ خو د حد نه پکې ور ووړي علي صاحب ته خدای وی او که په خولې نه وایي نو معامله ورسره د خدای کوي ما لاهور کې سبق وی سن 56 کې هلته یو موچګیر دروازه د جلسې پکې کېږي یو شاعر وی جو علی شیر خدا کو خدا کہہ دے تو کہنے دو کہ سوک علی شیر خدا تا خدای وی نو ٹک تا یا زناو لازی سڑی وی یا علی مدد نو انسان تا آواز کول چاگا نا جم دے دے نا پا دے مجلس کے دے نا حاضر دے نستا آواز اوری نا تا سر امداد کولشی دا خدا خدای صفات تی دا تا بندل اولے نو که سړی ورته خدای نه وي خو د خدای هغه صفات چې د خدای سره ښایېږي چې په سر ولاړ خو د خدای ذات دی او اواز اورېدونکي د خدای ذات دی او د خیر او د شر مالک د خدای ذات دی نو بل انسان ته ولې اواز کوي یا الله دارنګې حضرت حسین نه قربان شم دوی پکې د حد نه زیات شو نو د دې نتیجه دا راځي خدای پاک اهل کې عیسایانو په باره کې وایي لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا على الله الا الحق غلو مکه زیاتی مکه د عیسی علیه السلام په حق کې په پیغمبران بس کول نه کړو خدای ته ورسو نو چې کوم سړی داسې زیاتی وکړي نو هغه د پولې نه وړي نو که لاړی هغه دغه چې راشي کریم آغا خان نو دوی ورته ښځې سملولې او زلفې خورې کړي هغه په هغې ګرځي او د مال 5 حصه د ګټې ټول هغه ته ورکوي نو په دنیا کې مالدار ترین شخص دی نو هغه دغه باندې خپل هسپتالونه جوړوي خپل یونیورسټۍ جوړوي خپل انجیوز جوړوي او خلک دغه څیزونو ته مایله کړي نو دا د حد نه اورېدل دی هغه هم که په خپله شکل ولید د انګریزانو شکل اوسېږي په فرانس کې پته نه لګي چې مونځ یې کړی دی که نه دی کړی هغه ځان ته خدای وایي
او دا آغا خانیان ورته خدای دا کوشش کی چې حمزه کې موږ خپل ریاست جوړو او په دې خلقو کې هم داسې خلک چې انګریزان هم ورسره حمایت کوي چې پاکستان تقسیم کو او په چترال او حمزه او ګلګت او واخان کې دغه خلک دي چې خپل ریاست جوړ خپل جزونه خپل سټیټ نو دغه د عیسایانو په شان دي چې زناورو یو انسان دغه درجې ته رسول چې هغه د خدای مقام ورکړي دا خو عیسایان خو په دې خراب شوي دي نو چې تاسو حضرت علی صاحب ته یا د حضرت علی صاحب یو اولاد ته یا یو بل مبارک شخص ته داسې مقام ورکړي چې د خدای مقام ورکړي خدا خراب شي خدای پاک دې تاسو موږ وساتي نو خدای به یو پیغمبر تم دا نه وي چې ابراهیم ته خلقو ته دا ویلي دي حضور پاک ته به نه او موسی علیہ السلام ته نه وي صرف عیسی علیہ السلام ته وي او قرآن شریف کې د هغه بیان دی ځکه چې د عیسی علیہ السلام په نوم دا خلق خراب شوي دي او خلق ورته خدای ویلی نو خدای پاک به د هغه نه د الزام ختمی چې ده خدا نه دی ویلی ابوی خدای توبه زه دا ویلی شم زه خو ستا یو بنده یم عاجزه ما خو دوی ته ستا حکم رسولی دی چې زه کومې پورې جمدي یم دا خبرې خو نه وي کړې او چې زه دې وفات کړم زه دې واغېستم نو خدای ته پې نګران وې ته د دوی نه خبره كنت انت الرقیب علیهم ته په دوی نګران وې د دوی په سر ولاړ زه دې څه خبره چاوے پا آخری کی درود شریف نو پس رب جعلنی مقیم الصلاة داس هر دعا روالا خو پا حدیثو کی دار آغلی دا سلورو سیزونو نا امان غاڑے پا مانزکے چه درود شریف ویدا چه مارتووے اللهم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال خدای دا دوزخ دا عذاب نمی وساتے دا قبر دا عذاب نمی وساتے دا جند او دا مرگ دا فتنو نمی وساتے او دا فتنی دا مسیح دجال نمی وساتے سڑی چی صورت کحف فج دا دوارو جہانو سردارو یا هر جمعہ خدای بے دا دجال دا فتنو محفوظ ساتے او چی دجال نا خبر شی دا رنبی آیتون لست صورت کحف ہوا هر جمعہ صورت کحف لستل سنت دا جمعی پرست چی سارنا ترما خام پوری دی که چار وقت ترتا ملوشی خو خدا دا چی سڑی دا مانزن مخی ہوئی دا جمعی دا سنت تی
نو سورت کهف د جمعې فرض وایه خدای پاک هم د دې فتنو نه محفوظ ساتي انشاءالله چې هغې زما رول فالج والی خدای پاک یې روغ جوړ کړي په خپل فضل و کرم که یو آیات سړي نه پاتې شي مخکې وروستو یې ویلي لمونځ کېږي NGOs سره کار مه کوئ داسې پروګرامونه دي د غیر ملکي په امداد او د دې شاته یهودیان عیسایان ولاړ د هغوی دا کوشش چې د ملک په اقتصاد د ملک په تعلیم د ملک په خارجي پالیسۍ او په داخلي پالیسۍ باندې اثر انداز شي نو دې کې اکثر ځان سره ښځې مالي او غټې غټې تنخواګانې ورکړي 15,000 او 13,000 ښځې په ښځو کې ګرځي ښځې ته به وایي ښه دا رنګ دې زیړ دی او داسې او خاوند والې راځه موږ سره نوکره شه چې موږ درله دومره تنخواګانې درکوو نو ښځې د خاوند نه به باغیانې کړي او سړی او ښځه ځوانان چې یو ځای ګرځي اور او پنبه چې یو ځای کېږي څه به کوي ځکه هغوی خو د دې خبرو قایله نه دی دا خبیثان زمونږ امداد ته راځي د حکومت په سطحه ولې نه کوي حکومت له ورکوي هغه به یې په مسلمانانو تقسیموي دا نو آغا خاني فاونډیشن دې نه ځان ساتی دا آغا خانیان کوي خلک چې ما ورته وایي چې آغا خان ته خدای وایي او د دې نور NGOs نه ځان ساتي جنازې نیت نه په عربۍ کې ضروري دی نه په پښتو کې ضرورت دی زړه کې چې دی چې جنازې مونځ کوم بس وایي الله اکبر ډېر خلک په دې منځونو کې چې ماله نیت نه راځي هلکه نیت خو په خولې ضروري دی زړه کې دی چې جنازه ده بس الله اکبر جنازه کې فرض هغه ولاړه ده او تکبیرونه دي بس او نیت خو د زړه شی دی نیت وی الله که سبق هم نه درځي جنازه دې کېږي که هر څه دې پکې ووایي ربنا پکې ووایه درود شریف پکې ووایه څلور الله اکبره دي او ولاړه ده ولاړ هم که سړی ناجوړی په ناسته مونځ کولی شي نو جنازې د مونځ نه خو آسان مونځ شته نه نو په نیت جنازه پرې نه دی نیت د زړه هغه ارادې ته وایي ماسخوتن څو رکعته دي فرض یې 4 دي 2 رکعته سنت مؤکد دي او 2 سنت زوائد دي او ورپسې وتر کولی شي وتر واجب دی سړی که د 2 سنت نه پس 2 رکعته وکړي او وتر یې وکړه او تهجد له پانسې دا ورته خدای په تهجدو کې حسابوي نو څومره اسانه خبره بعضې خلک لوټ فکر باندې قرآن شریف ترجمه کوي نو که خلک پې نه تنګېږي د خلقو شوق یې ورته یې غوږ ایښي نو هغې پورې جایز دی خلک تنګول نه پکار بعضې زنانۍ ناجوړه وی ماشومان وی ناجوړه وی څوک به مطالعه کوي یو وکیل به تیاری کوي نو لوټ فکر دومره استعمالوی چې چاته تکلیف نه رسي دی ګورې خدای به تپوس کوي دا ذکر او وظیفه دا مستحب څیزونه دي او بل ته تکلیف رسول حرام دي د هغې نه ځان ساتل واجب دي نو داسې ثواب کار مه کوه چې بل ته تکلیف پرې رسي ختمونه په دغه کې مه کوئ لوټ فکر استعمالوي د جماعت د حده پورې که بار خلک ورته په شوق ناست دي ټیک ته او که نه خلک پې تنګېږي نو بیا مه کوئ داسې شی چې دا تپوس کوي چې سړی لامبي او باټي ته احساس کې پروزي د جنابت مثلا نو اوبه پلیتېږي نه پلیتېږي چې ته په خپل احتیاط کې که چېرته نري ساس کې ور ورسېدل خیر دی بېتا ته هغه څیز ته وایي هغه عمل ته چې خلک یې د عبادت په نیت کوي او نه صحابه وکړي نه د هغې نه پس ډلې کړي تابعینو نه تبه تابعینو کړي نو هر هغه عمل چې تی د عبادت په نیت کې د ثواب په نیت یې کې نه حضور پاک کړي نه صحابه وکړي نه ورپسې تابعینو کړي نه تبه تابعین په دې 3 پیړو کې چې عمل نه اوس مه کوه چې کوم هغې کړې دغه پس ته زیاتي مه کوه ځان ولې پازاوې نو دغې ته بدعت وایي که چا ربنا لک الحمد په زور او اتفاقا نو خیر د سجده صفه پې نه راځي خو وینا یې په پټه پکار ده که سړی یو آیات بار بار وایي د دعا په نیت نو خیر دی وایه خو په نفلو منځونو کې په مونځ چې آیات غلط وي او معنی هم خرابه شو الفاظ هم غلط شي نو مونږ ماتېږي به
په خر یا پاس په بار وړل څنګه دي روا دي خو زیاتې به نه کوي حیوان هم د سا څیز دی نو ظلم به پرې نه کوي اوس تا ته په خولې نشي ویلی نو د دې مطلب دا نه دی دا بعضې ښاریان چې دا امکان دا ډېر وهم پرست دی نو دوی چې اس په پټانګه وتړي نو اول وله په خپو پروزي او ښکلي کي چې دا خو براق شریف دی نو چې بیا وروسته ټانګه چلی نو دومره سولۍ پکې کینې چې په والیو سرمونه باسي هلکه د سار نه دې ورته براق شریف وي او په خپو واله پرېوتې اوس دې پرې راباندې کړل نه حیوان دی نو ظلم به نه کړي چا وی که جنازې مخې ته سپي تېر شي لمونځ کېږي او کېږي د دویمې جمع دپاره چې کوم ځای کې جماعت کېږي او امام او قومي او اتفاقا چا جمع وکړه نو اقامت ته حاجت نشته دویمه جمع په وس نه ده پکار خو که اتفاقا وشوه او د جماعت په یو طرف کې وشوه او بغیر اقامت وشوه نو خیر دی که چا چاله موټر ورکړي او سورځې ته پیدا والی په قرض خو بیا قرض هغه سره نی موټر واپس کوي نو شریعت دا مسله ده چې الغرم بالغنم هغه ګټه د هغه سړي ده چې چا اغوستی دی ځکه که دغه وخت کې دا موټر خراب شوی وي نو تاوان په هغو کړو یو سړی څاروي په چا خرڅ کړي او هغه 2-3 ورځې وچله او مزدوري پرې وکړه خو څاروي بیا واپس کوي نو هغه ګټه د دې سړي ده دا چې چا چلولی دی ځکه د پې ګیا خرچه کړې ده او که دا څاروی مړ شي او تاوان ده د په سر نو که دا موټر اکسیډنټ کړی وی مات شوی وی او تاوان به د په سر تیل یې پې لګولی دي نو ګټه هم ده چا دعا غوستې ده خدای دې مشکلات حل کړي دا خو سره پیو ما رضاعت تپوس دی دا بیا رستو راشه اوږده مسله ده چې د سبا لمونځ کوي امام ولاړي چې کوم د امام ولاړي هلته سنت مه کوئ دا خلکو یې غلط رواج دی دلته به جمع کېږي دی باڼه مې د دواړو جهانو سردار وایي چې جمع ولاړئ بغیر د جمع نه او بل لمونځ نه کوي دا ګنجایز زموږ مذهب کې شته چې پناه ځای کې لرې او هغه هم کم از کم یو رکات خو لاندې کولی شي او چې نه 2 رکاته درنه ځي یا امام په قاعده ناستي او سنت کې نو سنت دې مونږ شو فرض هم درنه لاړه زناورو کار نه دی سنت دې پاتې شي که بیا بیا رستو کې د نور راختېدو نه پس پناه ځای کې سنت کولی شي او کم از کم چې یو رکات لاندې کولی شي صف سره متصل دا سنت نه دی پکار چا مور پلار مړي اوسې وصیت یې نه کړی او ځمکه او جایداد یې وي وارثانو له څه پکار دی وارثانو له صدقه پکار ده دعا پکار ده علي به ته صدقه کې مور پلار پسې چې درته وصیت کړي وصیت ته ولې انتظار کوې کوه ورپسې صدقې ورپسې د مور پلار په رستنو حقو کې دا دی چې وفات شي صدقه ورپسې کوه دعا ورته کوه زیارت لی ورځه او د مور پلار خپلوانو سره به تعلق ساتي د مور د خپلې د پلار د خپلې دوستانې دا د دواړو جهانو د سردار وینا د ترمذي شریف حدیث دی چې د مور پلار سره وفا کې دا داخله ده چې د مور پلار دوستانو خپلوانو سره به تعلق ساتي که یو آیات پاتې شي خو نور آیتونه یې ویلي لمونځ کېږي چې هغې که څه الله جهاد فرض عین شي هغه وخت کې به ټریننګ کوو اوس هم که دا لوبې چې دي د کرکټ په ځای چې موږ مخالفت کوو او والیبالونه کوئ د دې په ځای د جنګ مشق کوئ منډې وښئ ټوپونه وښئ نیزه بازي کوئ د اسونو ګوړدوړ کوئ د دواړو جهانو سردار دې لوبو ته ولاړ یو ځل 2 ډلې غشي ویشتل نښې ځان ته یې ښوه حضور پاک ډېر خوشحاله شو دواړه ښکلی کار کوئ خو زه د پلانکې ډلې ملګری دا خلک وایي زر هغه نور بس ولې نه کوئ قربان چې ته دوی سره یې نو مونږ څنګه ورسره نیزه دغه وکړو
وینا د دواړو سره د دواړو جهانو سردار وایي هر لوبه عبث ده او بیا چې سړی د مونځ او دس نه وباسي او حرامه ده او منع ده بغیر د دوه درو لوبو نه یا ټبر سره لوبې کوي یا په اس لوبې کوي او یا نیزه بازي کوي په غوښو باندې او په دې باندې ویشتل کوي د اس او ګردوړو د اوښانو به حضور پاک مقابله کوله ولاړ به ورته نو چې اسونه به او تیز اسونه به نو یو ځای دی په مدینه کې هغې ته حفیا وایي د هغه ځای نه به اسونه راخوشي شو او سنیت الوداع کې به ورته حضور پاک ولاړ چې کوم یو به مخکې راغی هغه له به انعام ورکړ او چې کوم به کمزوري اسونه یو خان نو د سنیت الوداع نه مسجد سبق دی هلته یو جومات دی هلته به ورته ولاړ نو اول له به انعام ورکړ مسجد سبق ته اوس هم مسجد سبق وایي که څوک حج له لاړ شي نو د مدینې منورې اډه چې د سرکاري بسونو هلته هغه جومات دی نوم یې دی مسجد سبق د مقابلې جومات یعنې دلته به هغه ولاړ نو دغه لوبې راغلي په شی کرکټ څه شی دی او ولیبال سي او هاکي سي دا خو د هغې قومونو کار دی چې هغې جهاد نه کوي هغې جنګونه کوي خو جهاد نه جهاد عبادت دی او د عبادت په اصولو به یې کوي او جنګ خو هر قسمه جنګ ته جنګ وایي که د دنیا دپاره کې که د ښځې دپاره کې که د بادشاه دپاره کې د جهاد مش پکار دی خو په داسې وخت کې چې سبق دیني تبلیغ ته به طالب علمان هم نه ځي سبق ضروري دی هر یو سبق چې که د ډاکټرۍ سبق وایه که انجینرنګۍ وایه که د دین وایه د ټولو کسبونو ته ضرورت دی نو داسې نه چې سبق ورته پرېږدی نه چوټۍ وخت کې لاړ شه جمعې شپې ته لاړ شه سبق به نه پرېږدی حضور پاک په سفر د ګل پر ورځ خوښ او اکثر به جهاد له زیارت پر ورځ د یوم الخمیس زیارت پر ورځ به بیا زما څه تپوس کړی هغې ته حاجت نشته دا چا ویلي که دا درود شریف څوک وایي د اتیاو کالو ګناه معاف کېږي دا خو ما نه دی اورېدلی چې ښځه کور کې بد اخلاقي څه ورسره کول پکار دي که د ګناه بد اخلاقي نو د کوتک نه کار واخله او کاسې پیو میو چیو یا څه داسې دغه کي نو ښځه سړی وي په دریو خبرو والی شي یو دا چې مونږ نه کوي دویم دا چې زیارتونه قبرونه بازارونه د خوشو پسې ګرځي دریم دا چې دا خاوند ته ډول نه کوي خاوند یې کور ته راشي او دا سخا جامو کې په دوړو جامو کې سخا بوی ته ځي او چې بار ته ځي نو ښه ځان برابر کړي نو په دې دریو خبرو یې والی شي دا د ابو داود شریف حدیث خو دا سوال بنی چې په مخ باندې نه دا سوال بنی چې زخم پیدا کوي داسې نه دبکه شبکه لکه په جارو ویشتې په کانټه ویشتې په سپلې ویشتې او که هغه نورې خبرې پکې خو کولی سنت دی او پرېښودلې فرض دی بیا دا چا څه تپوس کړی چې د جمعې سره تعلق نشته چې یو سړی ګناه ته ګناه نه وایي او ګناه داسې چې خدای او رسول ورته په خپل کتاب او حدیث شریف کې ګناه ویلي نو دا خو خرابېږي پې قطعي ګناه نه ګڼه لکه زنا ته وایي دا ګناه نه ده شراب څښلو ته وایي دا ګناه نه ده دروغو ته وایي دا ګناه نه ده بېلمازۍ ته وایي دا ګناه نه ده نو په دې خو سړی خرابېږي حرام حلال ګڼل چې یو سړی ګناه وکړي زړه کې ملامت وي نو دې مسلمان دی دا د ایمان نښه ده د دواړو جهانو سردار وایي هر مسلمان نه ګناه کېږي خو مسلمان نه چې ګناه وشي دې زړه کې خفه او داسې ورته ځان ښکاري لکه غر پې پروت او منافق چې هغه چې ګناه وکړي اړو پروا نه لري داسې مثال لکه مچ چې په پوزه کیني او داسې نو چې زړه کې سړی خفګان محسوسوي دا د ایمان نښه ده رڼا پکې شته او توبه دې وباسي
هر چا نه کیږي ګناه، مولا نه، پیر نه، سید نه، میا نه، دکاندار نه، خو خدای نه دی معافي غواړي. د دواړو جهانو سردار وي کلکم خطاؤون، هر چا نه ګناه کیږي، وخیر الخطائین الاوابون، خو ښه ګناهګار هغه دی چې خدای ته رجوع کوي، توبه وباسي. چاوی یو جماعت جوړو مونږ اوس پر د هغې ګاډرې او لرګي پاتې دي، هغه خرڅول شو. که د نوي جماعت کې د هغې ضرورت نه نو خرڅ یې کړې او هغه پیسې په دغه جماعت ولګوه. بدعتي سړي قدر څنګه دی؟ قدر یې نه دی پکار چې دین بدلوي او دین خرابوي او دین کې نوې شوشي پرېږدي. خو دا د بدعتو حکم د هر چا کار نه دی. ګورئ چاوی زمون کلی کې چې څوک مړ شي نو 3 ورځې قبر له خلک ځي، تلاوت ورته کوي، دعاګانې. خو په چا نه عادت نه دی جوړول پکار، نه د چا نه مطالبه او نه یو طریقه ده. دا حضور پاک نه دی کړی، صحابه کرامو نه دی کړی، تابعینو نه دی کړی، تبع تابعینو نه دی کړی. اجتماعي شکل لذي دی نه خو جنازه جوړه کړه. جنازه خو یو ځل ده، دعا خو د هر ځای نه رسي. جماعت کې ناست یې دعا کوه، نو دا طریقه ښه نه ده، دا بدعت دی. 3 ورځې قبر له اجتماعي شکل له کلي خلک روانې لکه جنازې له چې روانې. دا ولې؟ دا تاسو ته چا ویلي؟ خدای ویلي، رسول ویلي دي، صحابه وکړي دي، یا زمونږ مذهب کې دي؟ نه، نه صحابه وکړي، نه تابعین وکړي، نه زمونږ مذهب کې دا مسله شته چې اجتماعي شکل د ټول خلک لاړ شي بیا دې دعا کوي. دعا که کوئ کلي کې وکړه، جماعت کې وکړه. قبر ته رسېدل او که خپل پلار زوی ورله ځي نو ښه ده، پلار مړ شي زوی ورله ځي ما جدا خبره. خو د خلقو تلل او د مالت که سړي د سبا مونځ ولا ودرېده او دې په سنتو ولاړ نو که دویم رکعت وکړي او قاعده کې کښېني او مونځ لاندې کولی شي نو مونځ یې نه ماته. خو که جمع ته تله نو بیا د سنت پرېږدي. په یو ځل چا 3 طلاقه ورکړه، هغه 3 طلاقه دي. ښه په 4 واړو مذهبو کې 3 طلاقه چې څوک یو ګڼي دا د ټول امت نه مخالفت کوي او د صحابه کرامو د اجماع نه مخالفت کوي. عمر فاروق قانون وکړ. د حضور زمانه کې داسې چلو، یو سړي به 3 طلاق وکړه، وی صاحب زما په 2 او 3 کې نیت د 2 او 3 نو ما د هغه لومبي تاکید کو، نو چونکې پیغمبر ته خدای د هغه په نیت به یې ته به ویې ښځه. ابو بکر صدیق زمانه لږه ونه سو دغه پکې نشو. عمر صاحب زمانه کې دا خبر راغلی، صحابه راجمع کړه او ټول وی 3 طلاقه چې چا وغورځول دا 3 دي. دا چې اوس هم یو گنجایش ده که سړي ښځه 3 طلاقه کړي خو دی وایي ما په 2 او 3 کې 2 او 3 نیت نو دا لومبي طلاق بار بار وینا مقصد وه، نو د خدای سره خلاص دی. خو په قانون کې به نیولې کېږي که ښځې پې دعوا وکړه او ګوانو پې ووایي نو 3 دي. او که ښځه پې دعوا نه کوي او ګوان څه وایي نه نو د خدای په نس کې دي رښتوني نو غاړه یې خلاصه ده، او که دروغ وایي نو خو د آخرت هم جرم دی او د دنیا. په ټلیفون هم طلاق کېږي چې دې خبرې پېژني او هغه چې هغه هلته وایي بس که دا ښځې اوري که نه اوري ښځه طلاقه شو. که بیا وروسته ورته وویله او ما طلاق خو شوي دی که په ټلیفون وي که په تار یې خط او دی دا مني چې دا خط زما لیکلی دی نو په خط هم طلاق کېږي، په ټلیفون هم کېږي، په فکس هم کېږي چې دې ته انکار نه کوي. چاوی زما پلار سره کاروبار دی خو پلار مې دروغ پکې وایي، عیبونه نه څرګندوي او خوراس کار کې شریک یو، څه چلو شو؟ بس پلار ته په مزه نصیحت وکړه یا تبلیغ له ولېږه چې خدای ورته هدایت وکړي. د مشرانو لپاره تبلیغ ښه لار ده، خدای پاک ورته حلال و حرام وښایي، زړه یره پیدا شي، د آخرت خبرې واوري. که یو سړي د یو کار نه توبه وکړه ګناه نه، بیا ته اتفاقا غلطي وشوه نو بیا دې خدای ته توبه وباسي. که 10 ځله یې کړي خو چې هر ځل په اخلاص توبه وباسي خدای ته او ملامت وي نو خدای پاک یې معاف کوي.
چاوی یو سړی واده کړي او دې د ښځې حق نشي ادا کولی جنسي او بیا په ټلیفون ورته طلاق ورکړي ښځه طلاقه شوه که پاتې پکې څه شو مخامخ تصویر ته په مانځه کې مه ودرېږئ نه لګېدلي او ته پکې ښکارې مخامخ مه ودرېږه یا پې پرده ځوړنده که یا ته په ترس ودرېږه چا بجلی بنده کړي د غلا کونډې لګوي بعضې جاهلان نو په هغې اوبه ګرموي یا پې دا کوي دا عمل ګناه ده مونځ یې خو شوی دی خو ګناهګار دی د بجلی غلا دا د یو سړي نه نه ده د ټول قوم نه ده نو دی د ټول قوم غل دی که حکومت ظلم کوي نو دا کار جایز نه دی د ظلم جواب په ظلم نه یو سړی تا نه غلا وکړي ته د بل سړي نه غلا وکړي تا نه جومات نه سپلی چا پټه کړی ته د بل سړي نه بوټان پټ کړي چې ولې زما نه چا غلا کړی دا کار خو نه دی ښه د ګناه جواب به په ګناه نه کوي حکومت ظالم دی هلکه تاسو ولې دومره بجلي ګرانه وی دا بسیات کم کوي فضول خرچه کم کوي بجلی ګرانول ټلیفون ګرانول دا د حکومت ظلم دی نو ظلم جواب په دې مه کوئ چې بجلی غله وکړو نه کوشش دا وکړئ چې دا ظلم خدای ختم کړي د جماعت پوزکې به بار ته نه وړئ د جماعت سیز به په جماعت کې استعمالیږي د جماعت لوټم بار ته وړل بند دي او د یو جماعت سیز به بل جماعت ته نه وړئ چې کوم جماعت لپاره وقف شوي اخیستې شوي هغه جماعت کې به لګي ښځه خپل قبرونو لتلی شي زنانه خو دریو شرطونه دي پکې اول دا چې د سفر مزل نه ټانګې پکې ني بسونه پکې ني سفر پکې ني د کلي خوا ته مخبره ده نو تلی شي دویم دا چې په ډول سینګار کې به نه ځي دریم دا چې اجتماعي شکل به نه جوړوي اورا به نه جوړوي چې اورا جوړه کړي چې راځئ خبر له لاړ شو دا په شریعت کې نشته او هسې زنانه تلی شي د پلار خبر له د مور خبر له د زوی خبر له د دواړو جهانو سردار یو ځل لاته یو زنانه په خبرې سر ایښې وجړلې نو حضور پاک ورته وی خور جاړه وی کاکا ته څوک تا ته زما په شان تکلیف نه دی در رسېدلی هغه ته راغی هغه یې ونه پېژند بل څوک راغی وی دا تا ته یې څه ووی وی دی راته وی ولې دا څوک وی دا خو د دواړو جهانو سردار ډېره خفه شوه او راغله او دروازې ته راغله وی قربان ما ته نه وی پېژندلی ما خو بېادبي وکړه زه به صبر کوم وی زیات صبر هغه وخت کې چې سړي ته تکلیف ورسي الصبر عند صدمة الأولى نو د زیارت نه یې منع نه کړه خو د جړا نه یې منع کړه او په قبر د سر کې ښودو نه یې منع کړه دا کار مه کوه نو که یو زنانه خپل پلار مور زوی قبر پردو قبرونو له دې نه ځي څه پې کې ښځه تلی شي زیارت له خو د خپلو او د کلي خوا ته او اجتماعي او د ډول په شکل نه چې ځان برابر کړي دا اولیاء کرام دي په پېښور کې شیخ جنید بابا رحمت الله علیه رحمان بابا دا لوی اولیاء الله دي خو سړی د شرم تلی نه شي چې خدای داسې زناورې ښځې مردارې او سړی ولې ځي تماشو له سړی ورته ولاړې دا نوجوانان او بعضې خبرې داسې اورو اخباراتو کې هم راځي نو دا ښه کار نه دی دا خو زیارت خو د عبرت ځای دی یا خو د شهوت ځای نه دی او د زنا عادت یې جوړول نه پکار یا چرسی خانه یا د غلو ځای زیارتونه خلق اوس د غلو ځای نه جوړ کړي چرس کې بې المازه بې اودسه نو پردو قبرونه د ښځې نه ځي چاوی چې یو ښځې خاوند کړي او خاوند دې مړ شي بل خاوند وکړي نو جنت کې به چا سره دا به رستي خاوند سره مسواک سنت دی یو لیش تقریبا پکار دی او د ګوتې مره ده قچې ګوتې مره او والی سنت دی سړولم ښځلم که ښځې مثلا یریږي په ځان چې وری مې خرابې نه شي نو چې دغه ووایي دنداسه یا د کپړه د ګوتې نه توکي د خمتا کپړه نو په هغې هم غاښونه پاکېږي
سورة مزمل سره دا سره دا ما ته نه ما یو پلار مور ورته وایي چې دا واده وکړه نو خیر دی بله واده وکړه خو د دا غړومبې خوښ نه دله خدای اختیار ورکړی دی مور پلار ظلم دی نه کوي چې یو اولاد یو ځای نه خوښ او خامخا دی هغه ځای باندې مبتلا کوي اولاد لم دا پکار دی چې د عقل نه کار لري دا مور پلار زما د خیر دپاره وایي که زما د شر دپاره کله د هلک فیصله جذباتي وي پټانګه کې ښځه ولیده عاشق شو پې ښځه څه په ویل دې ورپسې ګرځي نو دا ښه کار نه دی نه چې مناسب ځای وي مور پلار ورته وي اول د هغه ومني که نه د ده خوښه نه زړه ورسره لګي د تره لوري ماما لوري بعضې قومونه دا کار کوي چې خامخا خپلو کې فکرئ دا په شریعت کې نشته د سړي د تره لوري د خو خوښه نه ده د ماما لوري د خو خوښه نه ده یا یو ځای پې لوی شوي دي نو چې یو ځای لوی شي نو تقاضی ورته نه پیدا کېږي سړي ته داسې ښکاري لکه خپله خور نو خامخا مجبورون نه دي پکار بعضې قومونه دا غلطۍ کوي نه ښځې سره بیا هغه سړی تعلق نه ساتي نو په هغه مخته نه خدای سړي له م اختیار ورکړی دی ښځې له م اختیار ورکړی ښځه هم څوک په زور نشي واده کولی چې عاقله بالغی نه پلا واده کولی شي نه مور واده کولی شي نه بادشاه واده کولی شي چې وایي دا سړی زما نه دی خوښ بس درود شریف ووایه